إثماثي سماثين وقال غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول مرحبا سيسونا ارتزرارث المغاربية فذيانت بوساقياد نوغال فوالدينا ماس ولد قدور أمي تزرام ذنتان قناني مضبار نتكوبانيت نصونا تراكا ولكن نفيد أفشو قدران يعني ذي فذيانت بيرسي يناد باللي يعني يسرفسن ناغ الدياريس ذي ثمورث للجزائر يعني يخدم ذا شو يخدم الوقت الني اخطر الى عطاكي من زمراديني شكيب خليل اي غريدينا اولاكي ادنو غال ذان ايف وكذ ام جيونا ذا شيء ظنون ذو قلنا نسرثي اتصل دي قرن باللي يعني الا يون ووال باللي مس شكيب خليل يزمها الحاله ديالي ذا الحل يعني إن وذافو نغيث فرنت نزوج 2019 ولكن هاد نسيين انسقسين وقاعدين نعرض سجاد نولي ذا شو راه تولين نهني وكذو ذا شو راه تولين فوالدينا مس ولد قدور من قبل هاد نفذو وكذا إن بقيون الحرمه نعرض سجاد وحكينا نسل تقرير نصيره من الزاويه وادنو غلط ذبارة مقران نصونا تراك عبد المؤمن ولد قدور ذي الذوني ثيس يخدم وغميس لو كوتيديان دورون يغالد غار ثذيان تم بي ار سي نزوج 2006 اسميغ يخشم غار الحفص ذي بليدا عندها سعد 20 بوغورن من بعد ميسي وجه الشرع تمورث الناغ التهمان جيجمان البيوعة ذو زنزيغ الخضارات ذي السرار تمورث الناغ الماريكان حكمنا 30 للشهور يسعد 20 يفقد عبد المؤمن ولد قدور ويفيرارا التهمة يسي وجه الشرع لمعنى غيناد ذاكن سبب ناس اي نور نلي ويوكذد ذاكن ذكرا مضبرون لا دي ار اس يقلان ذفير ونكشومين صغار الحفص ويقلان ذفير اوسيمس نشاكيب خليل يتوتهم من اولى ذن تسانس الفساد اتجعلت وعلى حساب نس الفضيحة اوني سايبام ذا السيناريو نعتشقو في ايوران خراق مضبرون لا دي ار اس ايوا الصغلين شكيب خليل والصغلين ولاد نتسا هاد نسمي كثير ذاكن تذينت اوني سايبام مازال الا يتفحيث ذيكس الشرع ميلانو يصوضن غار تسفوثاث ايمينو ثانوسان اعدان استقصير سوازاليس إلا صحاني مسلايين نولد قدور ذا شو إثي جان أرسا يوكينا دي يهضر مسلايين يشفان ويقي من بعد زالنا 10 غي سكواسن ندسو سمية ويغارو يشور عرا أكاذي تيسكشمن ذي البطل غار الحفص ياهل ترى يحصى ذاكن ولاش تغذمت ولاش صفا ذي ثمورتنا ويحصى ذاكن ذو الدولار نباح وصو ما إلا ذا نشتاقي غثي طفن ذا شو يقفد لنا السا وكنا ديوغال سنر غافو قاروغ نصونا تراك ياهل ترى نشتاقي غير مع ناس اكاذا لا يطبيرن السا ذي الجزائر ذا قاذي مساعدالين شاكي بخالي ديوغالن ولا ذنتسا سل جهتين قرايا المصوضن خراغ النند ذاكن اليس وجدي مانيس اذ فرانت نتسلويت نزوج 2019 مرحبا سي سون ثقلت النظام شكرا نصيرة من الزاوية في تقريرك الفرحة مقارنة قلنا كذا سل سكايب مس سفيان جلالي مضبر نخبر جيل جديد قلنا كنا سيل الجزائر هذه اللي كنا غلغن مس عمر ايت مختار قداش السالفيف سيل الجزائر مس كريم كبير ذا نغمس جورناليست ذي اغمس ليبرتي حسن لوصيف ذا نغمس جورناليست هذيك شميكينا سي فرنسا أدن بدون فذيانت الناس مس سفيان جلالي سفيان جلالي السلام عليكم أزول فلاك مرحبا بك أزول السلام عليكم يعطيك الصحة سي سفيان سي سفيان دونك هذا يعني لافير بي ار سي كي روفيان et l'interview de Wold Qaddour qui dit que cette affaire elle a été diligentée pour casser Chakib Khalil. Depuis maintenant 2-3 années, avec le retour de Chakib Khalil, il est clair que le clan présidentiel veut arranger l'image de M. Chakib Khalil. Est-ce que c'est pour le présenter comme un probable successeur de M. Bouteflika pour continuer le système? En tous les cas, il est un élément essentiel dans le conflit à l'intérieur du pouvoir algérien, puisque probablement ils veulent l'imposer pour la suite. Vous pensez que cette affaire, elle a, si on peut dire, un air politique?
Absolument, il n'y a pas de doute que tout ce qui se passe actuellement est en relation avec les élections de 2019. Tout le monde sait maintenant que le président actuel est dans un état extrêmement difficile, dramatique. Il est clair qu'il ne peut plus rien assumer. Or, le groupe qui l'entoure, les proches et ceux qui profitent de cette situation ne veulent pas qu'il y ait un changement. Ils ne veulent pas qu'il y ait un homme qui vienne présider aux destinées de l'Algérie et qui ne soit pas sous leur propre contrôle. Donc, au cas où le cinquième mandat devient une impossibilité, et c'est une évidence, ils doivent se préparer à nous imposer quelqu'un d'autre. Or, dans l'entourage, quelqu'un qui soit complice avec eux, l'une des têtes peut être Chakib Khalil. Mais pour que Chakib Khalil avance, il faut qu'il lui nettoie son image. Or, tout le monde sait que Chakib Khalil est impliqué dans les différents scandales de Sonatrach de façon très importante, que la justice italienne a sorti son nom à plusieurs reprises, que la justice algérienne avait ouvert des poursuites contre lui. Et donc, pour nous l'imposer comme président de la République, il va falloir lui nettoyer son passé, mais ça ne va pas être une chose facile. Contre lui et contre sa famille, c'est Sofiane. Mais est-ce que vous pensez que le régime n'a pas de solution pour l'instant? Est-ce que vous pensez que le cinquième mandat, de plus en plus, est difficile à faire passer? Probablement, on l'a vu jusqu'à il y a ces dernières semaines où petit à petit, il y avait une mise en scène et un plan de communication pour faire accepter aux Algériens l'idée d'un cinquième mandat. Alors, au fur et à mesure, M. Ould Abbas, les Zawiya, des hommes d'affaires, on voit maintenant un peu les milieux sportifs avec M. Barraf, etc., tous qui reçoivent des instructions pour essayer de préparer l'opinion publique et de leur faire croire que le président est toujours là, qu'il contrôle la situation, que c'est lui qui prend les décisions. En réalité, tout le monde sait que le président ne prend plus aucune décision, n'est plus en mesure ni de réfléchir, ni de lire, ni de trancher, ni d'arbitrer, ni de recevoir les gens, ni de parler, tout simplement. Mais petit à petit, comme vous savez, les choses se déroulent en Algérie, comme si que tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Or, il y a juste quelques jours, nous avons été 14 signataires à rendre publique une lettre ouverte à M. Bouteflika, qui est extrêmement dure dans les termes, mais même si elle est restée polie, puisqu'on s'adresse tout de même au chef de l'État algérien, mais elle reste sans concession, où nous lui demandons de ne surtout pas se représenter au cinquième mandat. En fait, c'est pour celui qui sait lire entre les lignes, c'était un avertissement. Au cas où vous allez vers le cinquième mandat, à ce moment-là, vous assumerez toutes les responsabilités de ce qui peut en découler. Dans ce cas-là, c'est Sofiane. Donc, vous pouvez accepter la candidature de Chakib Khalil? Absolument pas, parce que Chakib Khalil ne serait que la continuité du même système. Ce que nous exigeons, c'est un changement complet de régime, c'est un programme de transition, c'est des têtes nouvelles et propres. Voilà ce que nous voulons, avec des élections absolument libres, où une commission indépendante pourra gérer les élections. Très bien. Autrement dit, si c'est que pour la continuité de M. Bouteflika, absolument pas, on ne l'acceptera pas. Très bien, reste avec nous, c'est Sofiane. يشمدك نغمس حسن لوصيف ذا نغمس سي فرنسا مس حسن لوصيف السلام عليكم أزول في الله. السلام عليكم أزول في الله وأنا كنت لا مدينة مش أما كتشيني أما السيدي جيلاني سفيان أما كان من الحرمانية ظن أما وكذا ديسلي صح رمضان وناو. يعطيك الصحة حسن نجم صحة رمضانك حسن يعني لافيراكين نولد قدو لي ديكلاراسيون يعني عندها يدي وتسلق صح في الدي ار اس في كذا لنا فوق الرو الدي ار اس ذي الوقت الني باللي لافير يعني البي ار سي سيتي كونتر شكيب خليل يعني نسقسي اي غير ثوره اولاكي
اسك امكار ديقار مس سفيان جلالي بغانا السعدين يعني مس شكيب خليل يعني اون فو لو بلونشير بالك هذه اللي انت الحل يعني فران تاكي 2019 كشني مكرا تواليض يعني لي ديكلاراسيون دو ولد قدور. إذا قد نغال ولا فير دارسي أمشي تبدا. إذا شو دارسي d'abord. La BRC, c'est Brown Underwood Condor, c'est une société mixte algéro-américaine qui a été créée en 1994. Elle était de droit algérien et détenue par la Sonatrach à raison de 51% et par une filiale de Ali Bourton, l'ancien vice-président américain Dick Cheney, à raison de 49%. Elle avait la primauté sur tous les projets, les méga-projets stratégiques et dans tous les domaines dans le pays. Le scandale de la BRC, c'était, je pense, si je me souviens bien, en 2006. La presse algérienne, nonobstant les sites électroniques de l'opposition et tout, ont traité le volet financier de cette affaire. L'élément le plus important, le scandale de la guerre, ils ne l'ont pas traité. Achour, pour quelle raison le scandale a-t-il éclaté et qui c'est qui l'a éclaté? Qui c'est qui l'a rendu public? C'est l'élément le plus important de l'affaire. Il faut savoir que cette société était gérée par des chefs militaires, notamment la police politique, à leur tête le général Toufir de l'Oukhani. L'élément le plus important, l'affaire guerre, c'est que BRC tourne des mallettes de commandement, des mallettes de commandement américains, qui est un matériel, un équipement militaire sophistiqué de contrôle de tout ce qui est a trait à la communication. Sauf que le problème, c'est que ce matériel sophistiqué ne peut pas être vendu sans l'aval du Pentagone. Alors que le problème qui s'est posé, c'est que les services russes ont informé les services algériens que ce matériel d'écoute était connecté d'un côté aux États-Unis et de l'autre côté à Israël. Donc, il y a deux questions qui se posent. Comme Zoulouf, est-ce que le DRS a fait preuve d'une naïveté, au point où il s'est fait avoir comme un bleu dans cette affaire? Ou alors, est-ce que les chefs du DRS de l'Oukhani étaient au courant de ces connexions? Et dans ce cas, les chefs du DRS, ils étaient dans la combine de façon à ce que BRC soit grandisse, à ce que la police politique algérienne soit l'institution la plus puissante au niveau du Maghreb et même dans l'espace sahélien. Le volet Yagui n'a pas été abordé parce que réellement, il s'agit de trahison à la patrie. C'est pour ça que justement, il a été accusé d'espionnage. Tu vois, les autres généraux, le danger que recelait une telle possibilité, mais حسن نعم انت دي قرب اللي يعني ثانيا تاقي لا فراقي elle a été montée pour casser شكيب خليل ديال الوقتني. Il a fait un petit peu de l'histoire. C'est pour ça que je vais te répondre. Pourquoi il a été accusé d'espionnage? Merci de malversation, merci de détournement, mais d'espionnage. L'élément est très important. Lui-même, dans cette intervention, ne répond pas à cette question. N'explique pas le pourquoi de cette accusation. Alors que
en 2007 sur Frontier de 2 ans après. Ça, il a été condamné officiellement à 30 mois de prison. Mais je me l'ai pas de Galcar. En bas, il y aura le PDG de la Sonatrach. Tu vois, c'est que les généraux le danger d'une telle perspective, c'est-à-dire d'une institution de la police politique la plus puissante du Maghreb et du Sahel, ils se sont constitués en clan. Et c'est le clan appelé clan Bouteflika. Et c'est le clan Bouteflika qui a rendu public cette affaire. En bas, arrangement clanique oblige, la guerre ne fait pas il n'y a pas de. L'intérêt du pays n'y est pas. Rien. Intérêt clanique oblige, ils ont fait porter le chapeau à Outre Douragui. Voilà la question qui se pose à Nassar. Pourquoi le timing, et il a choisi ce timing. C'est ça ma question. Voilà, pourquoi le timing? C'est ça la question. La deuxième question qui est sous-jacente, c'est pourquoi Ould Khadour a-t-il lié l'affaire BRC à Chekib Khalil? Donc, il y a eu l'offensive d'une possibilité de candidature d'Ouihia pour succéder à Bouteflika, notamment dans l'espace de la France-Algérie. Ils veulent mobiliser l'espace de la France-Algérie pour consolider cette possibilité. D'ailleurs, il y a eu même les anciens patrons des services français, les anciens patrons de services nucléaires. Il y a eu un balai entre Paris et Alger au Sénégal. Très bien. Hassan, restez avec nous parce qu'on veut poser la question aussi pour revenir à Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, le timing. Le timing, il est très... Pourquoi maintenant faire ces déclarations? Et Hassan a touché aussi un point très très important, c'est que Ouihia, on a vu Ouihia peut-être faire un pressing pour une éventuelle candidature pour 2019. Et aussi la lutte clanique. L'affaire Sonatrach démontre qu'il y a une lutte clanique au sommet de ce système. Absolument. Alors, pourquoi le timing? Maintenant, vous le savez très bien, les élections se dérouleront en avril 2019, donc dans 10 mois. Mais la décision sur le candidat définitive, normalement, devrait se faire entre septembre, octobre, novembre ou plus tard. Il faut que le système se mette en rang serré et en système de fonctionnement. Donc les enjeux, c'est maintenant. C'est durant cet été-là que très probablement les négociations, les luttes, les vainqueurs et les vaincus vont apparaître. Donc c'est le moment de déclencher probablement l'offensive pour les uns et les autres. Donc peut-être que du côté de la présidence, on veut montrer maintenant un homme clair, un homme transparent, un homme qui n'a plus rien à se reprocher pour le passé, et on essaye de le pousser pour probablement le préparer. D'un autre côté, probablement aussi où Yahya, ce n'est pas innocent sa visite à Emmanuel Macron, et puis même la petite phrase où il parle des pieds noirs. Et aussi Soufiane Djilali, on a vu Yahya défendre Chekib Khalil dans une émission dans la radio algérienne, et après quelques semaines, Chekib Khalil qui attaque Yahya. Oui, à l'évidence, maintenant, Yahya et Chekib Khalil ne sont pas dans la même ambition, ils ne sont pas en alliés. En tous les cas, c'est ce qui apparaît. Mais est-ce que cette lutte des clans, elle date simplement de cette année ou de bien plus dans le passé? On sait que depuis au moins 2010, il commençait à y avoir un conflit. Beaucoup de rumeurs parlaient sur ce dossier-là, sur Chekib Khalil, l'affaiblissement de Chekib Khalil, le conflit qu'il y aurait entre, d'une part, le DRS et d'autre part, la présidence, jusqu'à 2014, où, semble-t-il, le DRS ne voulait pas que le président Bouteflika fasse un 4e mandat. Et ensuite, en septembre 2015, le départ du chef du DRS. Tout cela montre bien
qu'il y avait au moins deux pôles à l'intérieur du pouvoir. Le pôle de la présidence, géré par le président et probablement ses proches, entre autres le frère du président, et l'autre pôle qui relevait probablement du DRS, peut-être une partie de l'armée. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, les rumeurs disent qu'en 2014, c'est le commandement, donc à la tête Gaïd Saleh, qui aurait fait peser la balance pour le clan de Bouteflika pour dissoudre et éliminer le DRS. En tout cas, ce qui est aujourd'hui le plus visible. Et maintenant, si on veut remettre au goût du jour Chakib Khalil, c'est en critiquant et en essayant de salir, si j'ose dire, le clan qui était l'adversaire, donc le DRS. Donc voilà, ça se joue entre ces deux pôles. Qu'est-ce qui va se passer? Les semaines à venir vont nous le révéler. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Djilali. نروح مس عمر يتم مختار قلنا كي نغسل زاير التليفون قداش دي السرتيف سي عمر السلام عليكم الزول فلان يعطيك الصحة مس عمر أكيد نشكر سميتك شمضي كيدنا أم خير تواليض لي ديكلاراسيون نمس ولد قدور نتا يعني دي هضر لنا في لافيراكي بي ار سي يناد باللي سي اون افير يعني يقدر ان الوقت النين بور اتاكي شكيب خليل خاصة كان نتا يسعد الحبس يعني الوقت النين يعني أم خير تواليض لي ديكلاراسيون لا lecture est simple là. J'ai écouté Sofiane Djilali et les autres invités. Oui. J'ai l'impression qu'on fonctionne avec les bruits qui courent, des soupçons, et on n'a jamais cherché la vérité, et cela ne suffit pas, il faut avoir le courage de la dire. Chakib Khalil, le procès de Milan, par exemple, hein, le procès de Milan, dans les 40 millions algériens, la seule personne qui a été voir le dossier, qui a rencontré les procureurs et les juges, et les audiences et tout ça, c'est bien moi. Je n'ai pas dit Sofiane Djilali, mais quelqu'un d'autre, même pas un journaliste, voir le dossier, rencontrer Fabio de Pascal, le procureur chargé de ce dossier, et Nisseipen. Moi, j'ai couru derrière, j'ai cherché la vérité et j'ai eu le courage de la dire. Par rapport à quelle affaire, monsieur Omar? Par rapport à quelle affaire? C'est une cabale montée par le DRS. Par rapport de toutes pièces. Vous avez dit j'ai cherché. BRC. L'affaire BRC, très bien. Américaine, montée par Ould Qaddour et Chakib Khalil, elle a été cassée par le DRS. 300 ingénieurs jetés en prison. Et pour la plupart, ils sont partis à l'étranger, font le bonheur des grandes firmes pétrolières américaines, françaises et autres. Et Chakib Khalil, il a été accusé d'espionnage au profit des États-Unis et jeté en prison. Il a passé 30 mois. Pour lui dire enfin, finalement, c'est bon, il n'y a rien. C'était pour s'attaquer à Bouteflika, en fait, tout ça. Hein. C'est les faiseurs de roi, les mêmes qui ont ramené Mohamed Boudiaf pour le tuer. Et c'est pour ça que je rends un grand hommage à Bouteflika, parce qu'il a libéré justement l'Algérie des griffes de ce DRS. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Moi, j'ai le courage de dire la vérité et je l'ai cherché. J'ai mis longtemps à la trouver. Quand j'ai trouvé, je l'ai dit à haute voix. Le système DRS, police politique, c'est terminé. On est passé à un état civil. Le programme de Sofiane Djilali, c'était le 4e mandat, maintenant c'est le 5e mandat, avec des pronostics, des rumeurs, machin, un truc, tout ça. Au lieu de s'occuper de son propre programme, il va nous dire qu'est-ce qu'il peut faire pour cette Algérie. Il y a un président de la République. Moi, je préfère qu'on chacun s'occupe de son programme, dire aux Algériens ce qu'il faut faire et les laisser voter. On va laisser M. Omar Mokhtar. Je vais vous laisser la parole, mais il faut qu'on donne la parole aussi à Sofiane Djilali. Je pense qu'il vous a écouté. Sofiane Djilali, vous avez écouté M. Omar Mokhtar. Il a dit que il faut rendre hommage à M. Abdelaziz Bouteflika parce qu'il a libéré le pays du DRS, de la police politique. C'est Sofiane.
Oui, alors, est-ce que M. Bouteflika a libéré le pays? Il a peut-être libéré du DRS comme il le prétend, mais en même temps, il nous a mis dans une grande prison avec les gardiens de prison étant les voleurs, ceux qui détournent l'argent, ceux qui créent des entreprises dans le vide, mais qui pompent directement dans le trésor public. Il faudrait qu'un jour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, mais la situation est extrêmement grave. Il a favorisé les surfacturations. Un de ses ministres avait eu le courage, avant de mourir, puisqu'il était condamné par la maladie, avait bien expliqué qu'il y avait 20% des importations qui étaient en surfacturation et qui étaient détournées directement en argent. Tout le monde sait maintenant que les dealers de drogue dirigeaient les clubs de sportifs, sont en relation avec les plus hautes autorités, que la mafia est en train de gangréner dans le pays, et ça, personne ne peut le nier, que le système éducatif a été complètement déstabilisé, brisé, que nos enfants maintenant dans les écoles publiques subissent des programmes de lavage de cerveau, que la misère se répand, qu'il n'y a plus d'hôpitaux, sauf pour M. Bouteflika au Val-de-Grâce, bien sûr, avec les millions de dollars que ça coûte, mais pour n'importe quel Algérien, il n'est plus possible de se soigner en Algérie. Tout le monde sait la situation dans laquelle nous a mis M. Bouteflika et ses compagnons, et je trouve ça terrible qu'il y ait des Algériens qui défendent ce bilan et cet homme. Maintenant, Monsieur Omar Mokhtar, pardonnez-moi. Le programme pour Djil Jadid, je pense que M. Mokhtar n'est pas très informé, mais Djil Jadid est le seul parti politique à avoir rendu public un projet de société complet et à avoir rendu public un programme de gouvernement depuis maintenant plusieurs années. Il peut le consulter, et que nous défendons non seulement un programme pratique gouvernemental, mais avec une vision sur un projet de société. نعم عمر مختار دوغال ارغورك زاد شو دينا مس يعني سفيان جلالي التص يعني يا لا جوستيس كي اترافايي ديال الوقت ني مس عمر يعني مكرا دينا دون سكالا فو روميتي اون كوز توت لا جوستيس الجيريان Morgan, la justice algérienne a été toujours instrumentalisée. Sofiane Djilali, il le sait pas bien. Quand il me dit, moi je suis à Alger, ça fait 2 ans que je suis revenu de France, hein, je n'arrête pas de déposer des plaintes. Je cherche la vérité et je vais voir un procureur avec des pièces. Il y a de la corruption, bien évidemment. Et cette corruption, c'est un sport qui se pratique à deux. Il y a le corrupteur, il y a le corrompu. سي عمر سمحي هاك تجا والدين عنايك ما دينا كشيني بلي لا جوستيس الجيريان فو ريميتي اون كوز لا جوستيس الجيريان ولكن لو دوسيي سون اترا كان دا يكشم يفقد دوال يعني اون ا فيو لو نون دو شكيب خليل لو نون دو سا فامي اوسي ça c'était la justice italienne, c'est pas la justice algérienne. Non, jamais la justice italienne a accusé Chakib Khalil. Vous ne connaissez pas le dossier. La seule personne qui a été voir à Milan le dossier, c'est moi. La justice italienne n'a jamais accusé Chakib Khalil. Fabio De Pascal, le procureur en charge de ce dossier, m'a dit « Je ne peux même pas le convaincre comme témoin. » Tu comprends? Ceux qui instrumentalisent cette affaire Chakib Khalil, tout ça, c'est la presse, c'est les journaux qui sont du DRS, le Watan, le Khabar et tout ça. Tout est faux. Moi, personnellement, on m'a fait venir de France pour leur dire ce qu'ils voulaient. J'ai refusé. Je suis honnête avec moi-même. Je n'ai peur de rien. Je dis la vérité avec pièces. Sofiane Djilali, quand il dit il vole l'argent public et tout ça du trésor, mais qu'il cite un nom et qu'il ramène des preuves, j'irai avec lui en justice. Si on ne s'adapte pas. Maintenant, si vous me dites que la justice algérienne, bien sûr, le procureur général Zormati, je l'ai vu à la télévision comme tout le monde, il a annoncé, Chakib Khalil, 11 personnes, des mandats d'arrêt internationaux. J'ai vérifié ça à la police anti-blanchiment à Nanterre, il n'y en avait pas un. Zormati, on l'a appelé, on lui a dit de dire ça à la télévision, il l'a dit. D'ailleurs, Bouteflika l'a réhabilité dans son droit, parce qu'on l'a forcé à le faire. Et la peur est humaine, vous comprenez? Pareil, Bouteflika l'a réhabilité dans son poste, parce que d'abord il est compétent, et les victimes de ses compétences sont trop dures, et puis c'est une cabale montée de toutes pièces de DRS, il faut le dire. Quand vous parlez de compétences, Omar,
Mhm. Quand vous parlez de compétence, c'est vous qui le dites. يعني شي نادي يقارن باللي les compétents كونين زرارة c'est les compétents انت en tous les cas il critique le peuple algérien. On a une vidéo il dit باللي le peuple algérien est devenu expert en pétrole. مقبل اللي تي expert ديال الفوتبول انا حد نسى لا فيديو دا شو دينا مسؤول قدور هاد نغالارو. Nous sommes en Algérie, tous les Algériens ont leur mot à dire. On m'avait dit qu'il y avait 40 millions d'entraîneurs de football. Maintenant, on me dit qu'il y a 40 millions d'experts en pétrole et en gaz. Donc, il faut faire avec. Il faut travailler avec les 40 millions d'experts algériens dans le domaine. Et puis, Inch'Allah, on y arrivera vite. C'est Sofiane Djilali. Quand on entend le directeur général parler de cette façon du peuple algérien, alors qu'il a des comptes à rendre, à ce peuple, c'est son attraque, c'est le poumon de l'économie algérienne. On ne va pas dramatiser les choses. Nous ne sommes pas dans un état de droit. سفيان جلالي مس عمر ايت مختار دوغال غرغور كدن سلكان اولا سفيان جلالي دوغال غرغور. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Et si moi je suis dans l'opposition et je critique le pouvoir à travers le président, parce qu'il incarne le pouvoir, c'est toute institution confondue. Depuis sa venue, M. Bouteflika en 99, qui est-ce qui l'a ramené? Tout le monde sait que c'est l'armée qui l'a ramené avec le DRS comme un élément. Qui est-ce qui l'a maintenu en 2004? Qui est-ce qui lui a permis de toucher à la Constitution de façon illégale pour ouvrir les mandats? Qui est-ce qui a maintenu le régime en place? Tout le monde est complice. Nous, ce qu'on veut dans l'opposition, c'est qu'on en finisse avec ce régime-là. C'est un régime qui a tiré une pseudo-légitimité de la révolution, mais on a besoin aujourd'hui d'un régime qui soit légitime par le suffrage populaire. Il faut que les Algériens se choisissent les dirigeants. Or, jusqu'à présent, les élections sont trafiquées, les quotas sont distribués et que M. Aït Mokhtar ne me dit pas que c'est le DRS qui a contrôlé les dernières élections, puisque tout le monde sait que le DRS n'est plus sur la scène politique. Qui a distribué les quotas? Qui a trafiqué les élections? M. Bouteflika, à chaque fois en 2014, il n'était même pas sur pied, il ne pouvait même pas dire un mot. Comment peut-on faire croire qu'un peuple vote pour un fantôme? Nous sommes dans une situation d'humiliation générale, nous nous sentons humiliés. D'où d'ailleurs l'écho extraordinaire qu'a fait la vidéo de Mme Leïla Haddad et qui a mis vraiment dans une très grande gêne le pouvoir, qui d'ailleurs ne conteste rien du contenu. Il est fâché justement parce que cette vidéo a été enregistrée dans l'enceinte du Parlement européen. C'est tout ce qui le fâche. Très bien, très bien. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Hassan Dougal Argourik, Hassan Loussif. يعني اسكر تولي حسن باللي الدي ار اس ولا شيث يعني يفغ سقولنا نسرثيث نغالم كردي قال مس عمر ايت مختار يعني ان سوسيتي يعني civil, الحكم civil, غاد سلا الرأي يعني بارابور سكي دي. Le plus important dans tout ça, c'est que la nouvelle donne, c'est que le processus de désignation du prochain président ne relève plus de la souveraineté du régime. Il y a de la courtisanerie vis-à-vis de la France. Le penchant de la France pour la possibilité de candidature de Yahya est un secret de polichinelle. La sortie sonne comme une contre-offensive par rapport à cette possibilité de candidature de Yahya. L'une des options qui est opposée à cette candidature, c'est celle de Chakib Khalil. Il y a d'autres options. Hassan, يعني cette candidature de Chakib Khalil qui peut être soutenue par les Américains, les États-Unis. يعني est-ce que c'est cette logique qui a هضرت فلاس؟ Les choses sont plus importantes qu'une dualité entre Chakib Khalil et Yahya. C'est que le processus de désignation du prochain président de la République, dans ce processus-là, les chancelleries étrangères auront un rôle décisif à jouer. Le régime algérien a mis la souveraineté nationale au marché
de la géopolitique de la néocolonisation. L'autre élément qui est sûr, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas encore trouvé un candidat clanique de consensus. Donc, tout semble nous indiquer que le prochain président de la République algérienne sera un candidat par défaut, entouré de liens extra-partisans de portée régionale, notamment pour la Kabylie, et de portée nationale. Et dans tout ça, c'est la présidentielle, la prochaine présidentielle, que le régime, dans le régime multiplie les diversions, multiplie les éléments, les feux d'artifice et tout, pour la présenter comme étant un événement politique majeur. Cette présidentielle est un simulacre. S'il a quelque chose à régler, un tant soit peu, c'est la crise de fin de cycle que vit le régime. Sinon, cette présidentielle ne fournira aucun élément, aucun moyen au pays de sortir de l'impasse historique dans laquelle il se trouve. Et c'est une impasse qui le menace de partition sanglante. Tous ceux qui sont au régime actuellement, tous ceux qui soutiennent le régime actuellement dans ses différentes composantes claniques semblent être inconscients par rapport à cet enjeu qui est le plus important. L'Algérie est plus grande que tout le monde. Tout le monde doit œuvrer pour l'Algérie, pour l'intérêt de l'Algérie, pour le maintien de l'intégrité territoriale de l'Algérie, et pas pour des intérêts claniques. طيب بيان يعطيك الصحة مس حسن لوصيف ثاني ميرثيك كي تشكر غطاس أردوغالا مس عمريت مختار سيدا شو دينا مس حسن لوصيف الجزائر ذي الحالة ماشي الحالة إكس فرحين يعني أرن تولي سي لي ميم فيزاج كي ريفيان l'Algérie a besoin d'un changement. Oui, l'Algérie est restée intacte. L'Algérie n'a pas de dette. L'Algérie a des institutions. Moi, je demande à Sofiane Djidali, je l'aime bien comme commentateur. Hein. Après, il a un programme, il faut qu'il passe, je lui donne un conseil, s'il accepte bien, qu'il s'occupe de son programme. L'élection présidentielle, c'est pratiquement un an, le mois de mai prochain, qu'on laisse Bouteflika décider lui-même s'il se présente ou pas. On attend si Chakib Khalil se présente ou pas, c'est là qu'on peut l'attaquer avec son propre programme. On n'a pas à dire Chakib Khalil n'a pas à se présenter. Il y en a qui disent que Bouteflika n'a pas à se présenter. Si, ils peuvent se présenter. Par contre, Sofiane Djidali peut brandir son programme et dire le mien est le mieux. Il peut convaincre le peuple algérien avec ce qu'il peut faire. Autrement dit, tous les gens qui sèment le désarroi, moi je suis en Algérie. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme je veux. Il y a de la corruption. Bien évidemment. Je ne cache pas ce qui se passe, mais le pays est debout. Quand vous parlez, je ne sais pas, votre invité parle des frontières, il y a une armée, c'est une puissance mondiale, il faut être fier de ça. En Algérie, il y a le soleil tous les jours. Il y a quelques bonnes nouvelles à donner. Le désarroi, non. Mettez la main à la pâte, soyons déterminés. Si quelqu'un vous ne pouvez pas à changer le système, c'est son système à lui. Qu'on ne l'accepte pas, je suis d'accord, mais qu'on arrête de crier sur tous les toits, dire des choses qui ne sont pas exactes. Vous donnez l'importance à Madame Lefebvre à partir de la Belgique, elle insulte. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Elle ne l'insulte pas. Elle ne vote pas pour lui, oui, qu'elle ne soit pas d'accord avec son programme, je suis d'accord. Mais lui faire de la communication, elle se venge de l'Algérie, parce qu'on l'a viré de l'UNTV, je sais qu'elle a un problème personnel, je ne suis pas d'accord. Elle ne l'aurait pas réglé quand il y avait Arab El-Zaïr, le DRS. Ça serait pire. D'ailleurs, elle a existé pendant le règne d'Arab El-Zaïr, peut-être, parce que je ne sais pourquoi. Mais c'est Omar Mokhtar يعني Ouad qui a dit 40 millions d'Algériens sont entraîneurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe pour Majer, ils sont en train on jette son honneur aux chiens. Et je ne serais pas de cela le soutenir, c'est un grand footballeur. Qu'on lui laisse le temps de faire.
Il a perdu un match amical, ça y est, tout le monde veut le virer, je ne sais qui. Regardez le commentaire que j'ai fait dans ma page Facebook. Moi, je soutiens Madjer. Il mérite respect, ce bonhomme. Rien que sa présence sur le banc, et puis les techniciens et tout ça, il y a un collectif qui peut gérer cette équipe. Regardez ce qui se passe à la fin, je ne suis pas d'accord. بس عمر مختار أدنسل شديني. Si vous écoutez les 3 ou 4 commentateurs dans les télévisions algériennes avec des programmes vraiment médiocres, j'ai honte. Il n'y a aucun programme. On va entendre Sofiane Djilali. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais c'est Omar Aït Mokhtar. Sofiane Djilali, yani, Bouteflika, il a changé le système. Pourquoi yani, donner une image morose de la situation en Algérie? Il y a des problèmes, mais l'Algérie est debout. Écoutez, si M. Bouteflika a changé le système, je suis d'accord avec M. Aït Mokhtar. Il a changé le système, il l'incarne très bien. Le problème est que c'est un système qui n'est pas un état de droit. Et j'aurais bien voulu, moi, faire de la politique tranquillement en proposant un programme et aller devant les électeurs et défendre un peu ma vision et laisser les gens s'exprimer. Or, il sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Le président est désigné et puis ensuite, tous les corps constitutifs, administration, justice, armée, etc., tout ça est mobilisé pour faire passer la personne qu'ils ont décidé de mettre en place. Or, au plan international, la raison dit tout simplement qu'un homme comme M. Bouteflika n'a plus sa place à la tête de l'État, quels que soient les mandats qu'il a déjà faits. C'est absolument insensé que de voir un homme pareil encore parler de 5e mandat. C'est un manque flagrant d'une forme de dignité. Lui-même, Bouteflika avait dit en 2012 « Aach min arf qadrou ». Or, de façon évidente, il s'est mis dans une situation où il va être de plus en plus l'objet d'insultes, d'invectives. Très bien. Sofiane Djilali, il me reste 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît, il me reste 2 minutes. 1 minute chacun. Omar Aït Mokhtar, le dernier mot. Le dernier mot, écoutez, ça ne sert à rien de faire des discussions de café. Arrêtons de jeter le désarroi. Évidemment, ce n'est pas la Suisse, l'Algérie, mais on peut la construire tout en l'état, ne détruisons rien. Concernant la présidentielle, attendez, peut-être elle se présente, je ne sais pas. Une fois que les candidats sont désignés, se sont prononcés, là on peut donner son avis. Pas aujourd'hui. Franchement, ça me saoule de parler du 5e mandat. Parlez de vos propres programmes. Moi, évidemment, j'ai soutenu M. Bouteflika, j'ai dit pourquoi. Il a libéré l'Algérie des griffes de ses prédateurs, dans Belzer et tout ça, que je vomis. La justice, sachant bien qu'elle ne fonctionne pas convenablement, mais résistant, il faut résister. Ça viendra. Maintenant, la corruption est généralisée depuis longtemps. Nous sommes corrompus. Et je ne veux pas que les gens me disent que nous sommes victimes. Nous sommes tous complices. Dénonçons ce qu'il faut dire. Voilà, je vous parle de Fréha. Ils ont vendu l'aérodrome de Fréha. Je ne suis pas le seul à résister, mais je suis le moteur de cette contestation. Merci à Omar Aït Mokhtar. Merci Semhana Ghadina Anaïk. Sofiane Djilali, 1 minute. Dernier mot, s'il vous plaît. Écoutez, des fois, même en voulant dire le contraire, mais on peut dire de bonnes choses. Monsieur Aït Mokhtar vient de dire qu'il faut dénoncer et qu'il ne faut pas être complice. Je peux lui affirmer que je ne suis complice de personne et que je ne cesse de dénoncer. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai changement. L'Algérie, il faut la construire. Bien sûr qu'il ne faut rien détruire de ce qu'il existe, mais il faut construire. Mais pour cela, il faut des gens de bonne volonté qui ont envie de construire le pays et non pas d'en être des prédateurs. Yatik Saha, c'est Sofiane Djilali. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. أقدر نختار مرثي سفيان جلالي قلنا كذنا داس الوين وخبر جيل جديد شكرا لكم مثلا عمر أيت مختار قداش دي الساسيت يديك شمني كذنا سي الجزائر مس حسن نصيف ذا نغماس يديك شمني كذنا سي فرنسا سمح لنا اون با بيو يعني افوار كريم كبير نبض الثغيره تذويلت بوساقيت من يغاون الخير لهنا وصحة فطوركم. السلام عليكم ورحمة الله. ثير ميثن.